नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ सेप्टेम्बर मास 13 तारिख शनिवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर। अक्टोबर में ओडिशा को बात्या भय कारण ओडिशा को अक्टोबर मास पई ला निनार विपद। विश्व पाणीपाग संस्थान आकलन अनुसार डिसेम्बर जाए जलवायु प्रक्रिया ला निनार सक्रियता चिंता बढ़ाई। पूर्व ला निना प्रभाव अक्टोबर मासरे अनेक बात्या होइथिबा नजर रही। चलित वर्ष मध्य ला निना प्रभाव रहीपारे। प्रशांत महासागर में जलवायु प्रक्रिया ला निना परिस्थिति संघटित हेले ताहा बंगोपसागर सामुद्रिक झड़ बा बात्यार तीव्रता को वृद्धि करिबारी अनेक अंशरे साहाय्य करिथाय। तेबे अक्टोबर मासरे ओडिशा को रही बात्या भय। अक्टोबर में महाबात्या व्यतीत अनेक बात्या को सामना करिसेंती ओडिशावासी। जेपरिक 1999 अक्टोबर 29 आसीथिला महाबात्या फल प्राण हराइथिले 10,000 अधिक लोक। आउ 2013 अक्टोबर 12 ओडिशा छुईथिला बात्या फाइलेन। यह पर 2014 अक्टोबर 12 आसीथिला बात्या हुडहुड उपकूल ओडिशा रे तांडव रचिथिला। आउ 2018 अक्टोबर 10 रे आसीथिला बात्या तितली। सेहीपरि 2024 अक्टोबर 23 रे आसीथिला बात्या दाना। भद्रक और केन्द्रापड़ा मझिरे छुईथिला स्थलभाग। तलिया अंचल लोक होइथिले प्रभावित। परवर्ती खबर। श्रीमंदिर को जगिब पुलिस बड़ी कैमेरा। यह द्वारा श्रीमंदिर को आउ सेवायत बेसरे अणसेवायत भक्त मानू नहीं जाइपारे नहीं किंबा कौन पुलिस और जेटीबी पकेट गरम करने गला बाटर भक्त मान श्रीमंदिर भीतर को प्रवेश कराइपारे नहीं। एसपी प्रतीक सिंह अपराध नियंत्रण पाई किछि स्वतंत्र करने को योजना रखिछंती। एही मर्मरे श्रीमंदिर सुरक्षा एवं भक्त मान ठारू उत्कोच नहीं गलिया बाटर छाड़ुवा पुलिस को साबाड़ करने पुलिस छाती में कैमेरा लगाई। एणिकी श्रीमंदिर चारिद्वार निकट ड्यूटी करुवा पुलिस माने सेमानक पोशाकर छाती पाखरे नुआ कौशल कैमेरा लगाइबे। फल श्रीमंदिर को प्रवेश करुवा भक्त मान चित्र यही कैमेरा कैद होगा सह सेठारे होइथिबा वार्तालाप मध्य रेकर्ड होइजिबो। आउ एही कैमेरा रेकर्डिंग होइथिबा समस्त तथ्य कैमेरा स्टोर होई रहिबो। आवश्यक पड़िले पुलिस से तथ्य को आधार करी तदंत आगे नहीं पारिबे बोले सिटी डीएसपी प्रशांत साहू एक प्रेस विवृत्ति रे जणाइछंती। परवर्ती खबर। पुणी बढ़िला सुना दर। आज 13 सेप्टेम्बर सुना मूल्य रे एक बड़ वृद्धि देखा मिली। फल आज भारतीय बजार में 24 क्यारेट सुना 1,11,280 टंका रही। सेहीपरि 22 क्यारेट सुनार दर 1,02,000 टंका को छुईची। सेहीपरि ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर 24 क्यारेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,11,280 टंका रही बेली 22 क्यारेट सुनार मूल्य 1,02,000 टंका को पहुंची। सेहीपरि मुंबई में 24 क्यारेटर मूल्य 1,11,200 टंका और 22 क्यारेटर मूल्य 1,02,200 टंका रही। आउ नुआ दिल्ली में 24 क्यारेट 1,11,430 टंका और 22 क्यारेट 1,02,150 टंका रही। सेहीपरि रूपा मूल्य किलो पिछा 1,42,000 टंकार कारबार आरंभ करिछि। परवर्ती खबर। देशर 15तम उपराष्ट्रपति भावे शपथ ग्रहण करिसेंती सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति भवन रे एही शपथ ग्रहण समारोह उत्सव अनुष्ठित होईछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीपी राधाकृष्णन को पद और गोपनीयतार शपथ पाठ कराइछंती। एनडीएर वरिष्ठ नेतांग सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और अन्य किछि राज्यर मुख्यमंत्री मान उपस्थित रहिथिले। यह सहित विरोधी दल नेता माने मध्य एही शपथ ग्रहण समारोह रे शामिल होइथिले। परवर्ती खबर। राजस्व मंत्री बड़ घोषणा। 2029 मसीहा बेलू ओडिशा रे कहीं निजको भूमिहीन बोली कहबाकू रहिबे नहीं। समस्तों पाखरे भूमि अधिकार रहिथिबो। यह हेउची आम सरकार आह्वान बोली कहिसेंती राजस्व विपर्यय परिचालन मंत्री सुरेश पुजारी। आज पर्यंत सरकारी योजना रे जेते जमी भूमिहीन को पट्टा दिया जाइछि से सब जमी को चिन्हट करी सेमानको जमी जोगाई दिया जिवो बोली श्री पुजारी दृढ़ोक्ति दैछंती। तेबे गतकाली जयदेव भवन ठारे आयोजित विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी तथा भूदान आंदोलन मुख्य पुरोधा भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे 131तम जयंती समारोह रे मुख्य अतिथि भाव जोगदे राजस्व आईन कर परिवर्तन और संस्कार संपर्क में आलोकपात करते मंत्री। आउ कही आमे राजस्व आईन को सरल करने को
ପୂର୍ବରୁ ରଖାଯାଇଥିବା 7,500 କିସମ ଜମିକୁ 22ଟି କିସମରେ ସମ୍ମିଳିତ କରିଦେଇଛୁ। ସେହିଭଳି 3,500 ସ୍ୱତ୍ୱ ଥିବା ପଟ୍ଟାକୁ 4ଟି ସ୍ୱତ୍ୱରେ ସୀମିତ କରିଛୁ। ଏଥିସହିତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭୂମିକୁ ନେଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। ସେପଟେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। କିଛି ସହରରେ ଦାମ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ତେଲର ନୂଆ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ତୈଳ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 35 ପଇସା ରହିଥିଲା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 92 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ଦର 87 ଟଙ୍କା 67 ପଇସା ହୋଇଛି। ଆଉ ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 103 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 90 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 105 ଟଙ୍କା 41 ପଇସା ଥିଲାବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 92 ଟଙ୍କା 2 ପଇସା ରହିଛି। ଆଉ ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 100 ଟଙ୍କା 90 ପଇସା ଥିଲାବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ 92 ଟଙ୍କା 49 ପଇସା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ ଟାରିଫ ବିବାଦ। ଆମେରିକା ରାଜଦୂତ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ସେପଟେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଟାରିଫ ମାଡ଼ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଭାରତ ବି ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନି। ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମାମଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସେର୍ଜିଓ ଗୋର ଟାରିଫ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟାରିଫ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ। ସେ ଚୁକ୍ତି ବା ଡିଲ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପଜିଟିଭ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିବା ଏକ ବୈଠକରେ ସେର୍ଜିଓ ଗୋର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ବହୁତ ଗଭୀର ଏବଂ ଶୁଳ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ଦେଶ ବହୁତ ନିକଟତର। ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିବାଦ ଅଧିକ ଦିନ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 15 ମିନିଟ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ୍। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ୍। 15 ମିନିଟ ଧରି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ଟି ପଇଁତରା ମାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ନୁହେଁ, ନୀଳଚକ୍ର, ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗର ଉପର ଭାଗରେ ରହିଛି ଡ୍ରୋନ୍। ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଟେକ୍ନିକ୍ ଭିଜୁଆଲ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ 15 ମିନିଟ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଏହାକୁ କିଏ ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲା ସେ ନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଘଟଣାକୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସିଷ୍ଟମ କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ତାହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଲା ବାଲିଯାତ୍ରାର ନାଁ। ନଭେମ୍ବର 5ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଚଳିତ ଥର ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରା ନାମ ବଦଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ମେଳାର ନୂଆ ନାମ ହେଲା ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକ 2025। ଆଗରୁ କେବଳ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ନଭେମ୍ବର 5ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବାଲିଯାତ୍ରା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ପାଇଁ ଉପର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରା ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ହେବ ବାଲିଯାତ୍ରା। 34 ଏକର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଥର କେବଳ 60 ଏକର ଜାଗାରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଏବେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାର୍କିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିବ। ଆଉ ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଚୟନ କରାଯିବ। सोसाइटी रेजिस्ट्रेशन आप्रे जी पंजीकृत थे से आवेदन करेंगे। प्रति टीम को प्रदर्शन पर 20 मिनिट समय दिज्व। परवर्ती खबर, दिल्ली हाईकोर्ट को बोमार उड़ाई देवाक मिला धमक। एवं किछि दिन हेब क्रमागत भाव मुंबई और दिल्लीर विभिन्न स्थान को बोमार उड़ाई दिज्वा नहीं धमक मिलूछि। शुक्रवार दिल्ली हाईकोर्ट को बोमार उड़ाई दिज्वा नहीं धमक मिलवा पर उत्तेजना देखा देइछि। तेबे हाईकोर्टर सरकारी मेल आईडी बोमा विस्फोरण धमक मिली। आउ एही धमकपूर्ण इमेल आसिबा मात्रे कोर्ट और परिसर उत्तेजना सृष्टि हेबा सहित कर्मचारी मानक मध्य कोकुआ भय खेली जाइथिला। कोर्ट रो वकील एवं विचारपति मानक खाली कर जाइछि। खबर पाई बोमा निष्क्रिय स्क्वाड मध्य घटनास्थल पहुंची तदंत आरंभ करिसंती। परवर्ती खबर, प्रफुल्ल मल्लिक बिजेडीरू निलंबित, पांड्यान को टार्गेट कर देइथिले बयान। सेपटे बिजु जनता दलर वरिष्ठ नेता एवं कामाख्या नगर पूर्वतन विधायक तथा बीजेडी सरकार वरिष्ठ मंत्री थिबा प्रफुल्ल मल्लिक दल विरोधी कार्य जोगु दलरू निलंबन करा जायछि। एही निलंबन दलर सुप्रीमो नवीन पट्टनायक निर्देश
ଦଳର ଉପସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଯିଏ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା, ଦଳର ସଂଗଠନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଦୂରେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ସେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳର ମୂଳ ଆଦର୍ଶକୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା ଓ ବିପକ୍ଷ ଭୂମିକାର ଅକ୍ଷମତା ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ବିଜେଡିରେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ସଂଗଠନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଦଳ ସଠିକ ଭାବେ ନ ଚାଲେ ତେବେ ମୁଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିବି। ଏହାପରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ, ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। 1 ମାସ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ ଗଣତି ମଣିତ ହୁଣ୍ଡି ସିଫ୍ଟିଂ। କାରଣ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ହୁଣ୍ଡି ସିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଏକ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିବ। ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଲାଗିବ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ହୁଣ୍ଡି ସିଫ୍ଟିଂ ହୋଇ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେପଟେ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ସମେତ ଏହି ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଏକ ସବିଶେଷ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ବାକି ଥିବା କାମ ସାରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସମୟସୀମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୋଟାରୀ ଓ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଲାଗି ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱେବ ପୋର୍ଟାଲ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିବା ଦିଗରେ ନୋଟାରୀ ଓ ଆଇନଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲୋକସେବା ଭବନ ସ୍ଥିତ ଆଇନ ବିଭାଗର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଆଇନ ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ନୋଟାରୀ ଓ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱେବ ପୋର୍ଟାଲ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ୱେବ ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ସବୁ ନୋଟାରୀ ଓ ଆଇନଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯିବ ଏବଂ ନୂତନ ନୋଟାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୋଟାରୀମାନେ ନିୟମିତ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରିବା ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଆଇନ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଶିବପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ଶାସନ ସଚିବ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି କମିଲା। ସେପଟେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଖରାପ କରିଚାଲିଛି। ଗୁରୁବାର ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ରୂପୀ ଟଙ୍କା ଆମେରିକା ଡଲାର ତୁଳନାରେ ସର୍ବକାଳୀନ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅର୍ଥାତ୍ 88.44ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ 2ଟା 20 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ 88.44ରେ କାରବାର କରୁଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବ କାରବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା 88.12 ତୁଳନାରେ 34 ପଇସା ହ୍ରାସ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ବୁଧବାର ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁଠି ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ସହିତ 88.12ରେ ରହିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁବାର ଏହା ଆହୁରି 34 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ହେଲେ ଏହାକୁ ଦେଖି ନିକଟ ଅତୀତରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟଙ୍କାର ଏକ ପ୍ରକାର ଅବମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଅବଶ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛି ଏବଂ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେବେ ଏସବୁର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୁଏତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଫାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ ଇମିଗ୍ରେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ଟ୍ରାଭେଲର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଗୃହ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍, ତ୍ରିଚି, କୋଝିକୋଡ୍ ଏବଂ ଅମୃତସର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଫାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ ଇମିଗ୍ରେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ଟ୍ରାଭେଲର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ବ୍ୟୁରୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଏବଂ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଦେଶରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅମିତ ଶାହ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ ଇମିଗ୍ରେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ଟ୍ରାଭେଲର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ଆଜିଠାରୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଇମିଗ୍ରେସନ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ 40 କୋଟିର ହେବ ଗୋଶାଳା। ଗୋବର ଗୋମୂତ୍ରରୁ ବାହାରିବ ଉତ୍ପାଦ। ଗୋବର ଏବଂ ଗୋମୂତ୍ରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ। ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଆଦର୍ଶ ଗୋଶାଳା। ଏଥିପାଇଁ ଜମି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁର୍ଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରଖାଯିବ। ଫଳରେ ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତା ବୁର୍ଲା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ କବଳରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟର 6ଟି ବଡ଼ ସହରରେ ଗୋଶାଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଛି। ଜଳେଶ୍ୱରରେ 7 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ, ବାରିପଦାରେ 5 କୋଟି ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଲିସର ଅପରେସନ ପ୍ରହାର, ଗିରଫ ହେଲେଣି 157 ଜଣ। ରାଜ୍ୟକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅପରେସନ ପ୍ରହାର। ଗଞ୍ଜେଇ, ବ୍ରାଉନ ସୁଗର, କଫ୍ ସିରପ ଭଳି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ଚୋରା କାରବାରରେ ଲଗାମ ଦେବାକୁ ପୋଲିସର ଯୋଜନା। ଏହି କ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପୋଲିସ 157 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ 110ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକୁ ନେଇ
ବାସ୍ତୋଟି ମାମଲା ହୋଇଛି ଏବଂ 4,808 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 93 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଚାଲାଣକୁ ନେଇ 27ଟି ମାମଲା ହୋଇଛି। 2,374 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ 45 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 3,052ଟି କଫ୍ ସିରପ ବୋତଲ ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ 93 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଚୋରା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ ପାଇଁ 3ଟି ଦୋକାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରାଣସୀରେ ମରିସସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମୋଦିଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବାରାଣସୀ ଗସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି। ମୋଦି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ମରିସସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ରାମ ଗୁଲାମଙ୍କ ସହ ଏଠାରେ ଗୁରୁବାର ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ। ରୋଡ୍ ଶୋ 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଉପସ୍ଥିତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଶଙ୍ଖନାଦ କରି ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ଉପରକୁ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ମୋଦି ଗାଡ଼ିକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବାକୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ନେତା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା। ମରିସସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଗତି ଏବଂ ବିକାଶରେ ଭାରତ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୋତେ ଓ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଗଲା, ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଉଗାଳିଲେ ନେପାଳର ବିତାଡ଼ିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଲି। ନେପାଳରେ ଜେଏନଜେଡ୍ ବିକ୍ଷୋଭ ଯୋଗୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଉଗାଳିଛନ୍ତି। ଓଲି କହିଛନ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ମୁଁ କ୍ଷମତା ହରାଇଲି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମ ଭାରତରୁ ନୁହେଁ, ନେପାଳ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଲିପୁଲେଖ କଳାପାଣି ଏବଂ ଲିମ୍ପିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ନଥାନ୍ତି, ତେବେ କ୍ଷମତାରେ ମୁଁ ଥାଆନ୍ତି। ଐତିହାସିକ ଭାବେ ଭାରତରେ ସାମିଲ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ନେପାଳ ନିଜର କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଦାବି କରିଆସୁଛି। ସେହିପରି ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିବା ଖବରକୁ ଓଲି ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କାଠମାଣ୍ଡୁର ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ସେନାର ଶିବପୁରୀ ବାରାକରେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ମନା କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଚଳିତ ଏସିଆ କପ୍ ଟି20 କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ଭାରତ ଓ ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ରବିବାର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜେଜେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଜୟ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ମାମଲାକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ଏହା କେବଳ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ହେବାକୁ ଦିଅ। 4 ଜଣ ଏଲ୍ଏଲ୍ବି ଛାତ୍ର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ କରିବା ଲାଗି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆବେଦନ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ପହଲଗ୍ରାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାତୀୟ ଭାବନାର ଉପହାସ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 4 ରାଜ୍ୟରୁ 5 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗିରଫ। ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଯୋଜନା ଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶାଖାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛନ୍ତି। 5 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଜୟ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ରାଜନୀତି ରହିଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ଏସ୍ପି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଉଠିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ସଲ୍ଫର ପାଉଡର ବୋଲି ସଲ୍ଫରିକ ଏସିଡ୍, ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଭିଯୋଗ ସୋଡିୟମ ମାଇକ୍ରୋ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ରେଖା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ସେଫ୍ଟି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଦି ଜବତ ହୋଇଛି। 16 ତାରିଖରେ ଏମାନେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ରେଖା ନିବେଦନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ନେତୃତ୍ୱ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦାନିଶ ନେଉଥିଲା। ଏମାନେ ଭିନ୍ନ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ରଖିବା ଯୋଜନା ଥିଲା।